Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधरबनी कलरबना दरबश्य कलरबना दरबंदल दरबनी दरबरा बरा 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 बंदल दरबा. उरबंदल दरबनी बिरी 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 बरा 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 बंदल दरबा. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Uravatramani Kalaramani Daravasha Kalaramana Daravana Karamanda Daravani Daravanda Daravana Daravanda Daravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रवनी कारवर्ष कल रवन तरवन खरवंदल रवनी विधि 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 वर 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 वंदल रवन. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तरवनी खारवर्ष कल रवन तरवन खरवंदल रवन. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Udaravani Karavasha Kalaravani Karavani Karavanga Laravana Daravanga Laravana Daravanga Laravana. Holy, 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 holy. Jisum Kanamar, Jisum Kanamar, Jisum Kanamar, Jisum Kanamar. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधरवनी कारवर्ष करवना तरवना करवंदल रवनी दारवंदल. उरवंदल रवनी बिरि 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 बरा 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 बंदल रवनी. Holy, 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 holy. Shabari kura bandala ravana 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 karavana ravana karavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Pura papa 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 shabara karavanda ravani daravanda ravana. Idhar ravani kala ravana ravana shakala ravana ravana karavanda ravana. जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे दया करो दया करो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे प्रभु तुम्हें जो हर महान क्रोध रे दिवसना सड़ कृपा में मंगल बड़ा विश्राम काप करियो. अधर्म मार्जना करियो को सुस्त रे आश्चर्य कर्म मानो साधन करि परमेश्वर तुम्हें. तुम तुल्य के नहीं तुम बिना के नहीं प्रभु निखार वक्तमान करावंदा. कारण तुम पूर्वर कौन सी ईश्वर निमित्त नहेला तुम उतर नहीं. तुम्हें आदि काल अनंत काल तक मात्र नित्य जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें आकाश मंडल पृथ्वी निर्माण करियछ प्रभु. महा जलराशि ऊपर तुम्हें पृथ्वी स्थापन करियछ. इधरवानी खारबंद दरवानी खारवा. एवरी भावरे तुम्हें ता स्थापन करियछ ताकि कदापि विचलित हो न पारे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. तुम्हारा बुद्धिमान शब्द गम्य प्रभु. पूरा बाबा शाखारवानी खारबंदरमा. तुम्हारा विचार और अनुसंदेह के प्रभु. हालेलुया हालेलुया. तुम्हारा संकल्प सबति गभीर अटे प्रभु. हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्हारा कार्य सब आश्चर्य अटे प्रभु. हालेलुया. ओ रब्बा बशाखाला रवनी दारवंदा. आरंभावधि शेष पर्यंत तुम्हें जो सब कर्म करियछ मनुष्य तैर तत्व पाई पारिब ना. उदारवानी खारवा शाखाला रवा. आबद्ध विषय गोपन रक्षा परमेश्वर गौरव
प्रभु जीशुଙ୍କର ଆମର ଦୟା କର ଓ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସର୍ବାନ୍ତର ତୁମ ଖୋଜେ ସେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଏ ଯେ ଯତ୍ନରେ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ করে ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପୁରା ବାବା 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 শাকা বাবা রাবা 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 রিবা লারাবা নিখার বন্দনামা যিশুଙ୍କର নামରେ যিশুଙ୍କର নামରେ যিশুଙ୍କର নামରେ দয়া কর হালেলুয়া তুমি এই কার্য কলে অন্যথা করি পার না প্রভু এবং তুমি আপনার অপেক্ষাকারী পক্ষে কার্য সাধন করে থাও তেমন যদি তুমি আমার নিমন্তে কার্য করবে বলে আমি চাও তাহলে তোমার আমার অপেক্ষা করা হব ইধর রাবানি খার বর্ষা কাল রাবানি আদা রাবানি কার বন্দা রাবানি খার বন্দা নামা আমাকে দয়া করো এই সুযোগের মধ্যে ধন্যবাদ কারণ অনেকଙ୍କୁ এই সুযোগ মিলে না অনেক এই প্রভু জগতরু ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ আপনার ବାହାର ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ ଅନେକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେମାନେ ଥିବେ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଇଦ୍ରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସମାଚାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତୁମର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମର ଗୌରବଯୁକ୍ତ ସେବା କରନ୍ତୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
Udaramani Karavanda Ramana Daravasha Kalaravana Daravanda Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Pura Papa Shakala Ravana Taravana Karavana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Yadaravani Kalaravana Daravani Kalaravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaravani Taravani Karavasha Kalaravana. Rabara bara 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 bara. Pura pa 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 pa. Holy, 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 holy. Oh Lord, Hama Sama 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 Shakala Ravani Taravani Karavana Ravana Karavana Shakala Ravani Karavani Karavana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Kalaravana Daravana Daravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idharavatra Puravasha Kalaravani Karavanta. Puravatra Kalaravani very 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 very. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tmaro Pitanam, Dhanya Tmaro Pitanam, Dhanya Tmaro Pitanam, Dhanya Tmaro Pitanam. Oh Lord, humble, 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 humble. Holy, 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 holy. Shabara, bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, Jesus का नाम है. Praise the Lord, thank you, Jesus. इधर बात क्रमणी खाना वर्षा करना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus. यानी चाहे प्रार्थना.
शीतर बर 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 बंधन मनवा ईश्वरंगर इच्छा बिना प्रभु ओ प्रभु आकाश घर जटे मध्य उड़े तले पड़े नाही प्रभु हालेलुया 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 की प्रकार प्रभु तुमर लोक मन को तुम छाड़ी दब हालेलुया हालेलुया तुमर सद्भक्त मन को की प्रकार तुम छाड़ी दब तुमर भयकारी मन को तुम की प्रकार छाड़ी दब प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु एथि निमंते प्रभु जे केहि तुम ठारे प्रवास प्रभु ओ प्रभु तुम सत्य विषय को ग्रहण करिया पय विश्वास करिया पय से विश्वास आत्मा तुम दियो प्रभु आमान को मध्य तुम दया करो हालेलुया 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 आमान को विश्वास प्रतिकार तुम कर दियो हालेलुया हालेलुया विश्वास तुम बलवान करो हालेलुया हालेलुया ओ विश्वास कर ईश्वरंगर महिमा देखिबा हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा बर 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 कर बर बंधन यर बर 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 इरा शंदन बर 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 बंधन कर बर बर विश्वास द्वारा जिने हबादिर सब भूमि हे गला हालेलुया हालेलुया उबा बाबा बर 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 शम मन 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 विश्वास द्वारा मृत्यु मन जीवन पाइले हालेलुया हालेलुया उरा शीतर बर 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 कर बर बर बंधन बर बर विश्वास द्वारा स्वर्ग द्वार उन्मुक्त हे गला हालेलुया 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 इरा शीतर बर 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 उका मन 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 खन मन 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 कला हरियर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु आ समय नहीं बेळ नहीं प्रभु तुम मन को उठाओ जागृत कर प्रभु विश्वास मन को उठाओ जागृत कर अनेकों को तुम्हार परिचय तुम दे परित्राण पथ तुम देखाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया से आत्मा का वृष्टि तुम दे प्रभु हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा बर 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 कर बर 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 रगड़ा स्थान सब सम भूमि हे जीव तुम्हार पथ सड़क हवा हालेलुया हालेलुया उबाशिना नमनि खन बर 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 बंधन ओ प्रभु शेष साम्राज्य प्रतिज्ञा तुम देव छ ओ समस्त मानव जाति प्रभु अपना आत्मा ढालिबा बोली तुम कहे छ प्रभु तुम से आत्मा का वृष्टि तुम दे प्रभु तुम प्रत्येक तुम सजा कर हालेलुया हालेलुया उडाशिंदा नमनि खन बर 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 इकामा मन 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 खन बर 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 अने साउल मन को तुम उठाओ अनेक प्रभु पाउल तुम कराओ हालेलुया हालेलुया उडिशंदर बर 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 तुमर नाम खेनिबा पाए तुमर साक्ष्य वहन करिया पाए तुमर वाक्य प्रचार करिया पाए तुमको प्रभु सत्य भाव प्रभु प्रकाश करिया पाए उड़ीसा बाबा बाबा बर 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 इरा शिंदा नमनि खन बर बर बंधनिया नम दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें मन को साहस आत्मा तुम्हें देव छ प्रभु उड़ीसा बाबा 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 बर बर कर इत्रा बर 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 शिंदा नमन मन तुम्हें कहिलो मो जगत र ज्योति तुम्हें माने जगत र ज्योति हालेलुया हालेलुया इरा शितर साहस द्वारा जगत को जय करो हालेलुया 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 ओ प्रभु से जदि इस्राएल माने साहस उठान दे ताले प्रभु ओ प्रभु से माने अनेक युग करे प्रभु से जय युक्त है प्रभु ओ प्रभु किनान दस प्रवेश कर पहले ध्यान दे हालेलुया पूरा वर्ष बाबा 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 वर्तमान प्रभु युद्धा मान कर प्रभु ओ तुम्हें मान कर सहायक हो प्रभु ओ आत्मा सहायक हेबे हालेलुया हालेलुया उबाश बाबा बाबा बर 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 इदा शम मन कर बर बर वंदन मन जहाँ ईश्वर नियन मन इदा शिंदर बर 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 खन बर बर वंदन मन सदा प्रभु आनंद करत है ओ सदा प्रभु तुमनकर मन वांछा पूर्ण करिवे हालेलुया हालेलुया पूरा शिंदर बर 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 सदा प्रभु आनंद करे माने नुआ न बळ पाई थाओ पूरा वाशी नाम न खन बर बर इदा शिंदर बर 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 आनंद करे द्वारा ओ प्रभु भय चली जाए प्रभु निराशा चली जाए प्रभु हालेलुया हालेलुया से निमंते प्रभु सदा सर्वदा प्रभु ओ प्रभु से सियन पथर अनुगामी हेबा पाई तुमे दियो हालेलुया हालेलुया पूरा शिमा मानि खाना मनम इनाशी दर बर 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 आत्मा को द्वारा परिचय देबा पाई आत्मा रे परिपूर्ण होई रहिबा पाई सदा सर्वदा तुमे मन को सहाय्य करो यीशु तुमे दया कर दया कर दया कर दया कर ओ प्रभु हम जन्म समर्पण करछो तुमर नाम रे नामित प्रदेश मंडल को समर्पण करछो ओ तुमर नाम रे नामित प्रदेश साधत भवन को ओ प्रभु समर्पण करछो प्रभु पूरा शबा बाबा बर बर हमन को राज्य देश को तुमर समर्पण करछो प्रभु ओ तुमे जो राज्य प्रभु तुमर सेवा न करे विनष्ट तुमे कहछो किंतु प्रभु हमन राज्य देश को तुमे विनष्ट करिबो नाही पूरा वाशी नाम मन खर बर बंदा ओ प्रभु अनेकों को तुमे उठाइबो अनेकों को परित्राण तुमे देबो परित्राण प्रभु पथ तुमे देखैबो अनेकों को सत्य ज्ञान दे करैबो हालेलुया हालेलुया पूरा शिंदा न बर बर हमन को शासन करता मन को उचित ज्ञान बुद्धि तुमे देई प्रभु ओ प्रभु तुमर परिचय तुमे दे समन को चक्षु तुमे मुक्त करिबो तमे पाई तुम नाम रो कोटि कोटि धन्यवाद 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 दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु तुमे हमन को साहस नबा तुमे देव ना प्रार्थना रे जागृत देबा पाए प्रार्थना रे लगी रहिबा पाए ओ प्रभु निजे रक्षा पाए अनेक रक्षा निमंते तुम निकट प्रार्थना करिबो विलाप करिबो रोदन करिबो प्रभु एति निमंते तुमे दया कर हालेलुया हालेलुया दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर पूरा शबा बाबा रबा रबा दया कर अनुग्रह कर प्रभु ए समय सुजोग पाए तुम नाम रो धन्यवाद करछु प्रभु अनेक अंग जीवन रे सुजोग आश्रय दे प्रभु सद्व्यवहार हे पारे नाही प्रभु ओ किंतु मन को तुमे सद्व्यवहार
सर्व विषय तुम्हारे समर्पण करी धन्यवाद दे त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ ମାଗୁଛି। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଆଦିକର୍ତ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ। ସେ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରନ୍ତି, ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ସେ ମହତ୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଆଉ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ପୁରାତନ କାଳରେ ଆଉ ସେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯେ ରାଜା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ସେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଫିଲିଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜେ ଯାଇ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଆଉ ସାଉଲ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲିଷ୍ଟିଆମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆଉ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାପରେ ପରେ ସାମୁଏଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଏଇ କ'ଣ ତମେ କଲ? ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାର ପ୍ରକୃତ କିଛି କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ତମେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିକି କଥା କହିଲ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କଥା ରଖିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ ତମେ କେମିତି କଥା ରଖିଲ ନାହିଁ? এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇନି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ସେ ଫିଲିଷ୍ଟିଆମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ତୁମେ ମୂର୍ଖର କର୍ମ କଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, এই ବିଷୟ ସବୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାରେ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କର। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କଥା ଦେଇ ଯଦି କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ତମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିକି ଯାଅ। ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେ ରାଜା ହେବ, ସେଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କେମିତି ନେବ? ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରିଥିବେ, ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିବ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଏପରି ହେଇଥାନ୍ତା କି ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଯେଉଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସାମୁଏଲଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥାନ୍ତେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ନହେଲେ ଲୋକ ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହ ସେମାନେ ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର
କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିବ, ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଏସବୁ ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କେମିତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନେଇ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଯିବି, ଲୋକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥାନ୍ତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ପୁନର୍ବାର ତମେ ଯାଅ, ଏପରି ହୁଏତ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଉଲଙ୍କ ପରି କେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ? ତାଙ୍କଠାରେ ତ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଉଛି? ଏ ଲେଖା ହେଲା ଯାହାକୁ 1:4, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ତିନିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଣା ପଡ଼ିବନି, ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବରେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ 1ରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବର ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଦହଲା କାଦୁରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋର ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜିସା 64:4 ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଠି ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, କାରଣ ଯିଏ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଅଥବା କର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିତାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁକରି ଜିସା 49:23 ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ କହିକି ସେଇ ଜିସା 49 ଆଉ ତାର 23 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଲା, ଓ ଆମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇବେ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିବ। ଏଇଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଦରକାର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମେ କହିଛ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବିଫଳ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ଏତିକି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଭୁର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଦହଲା କାଦୁରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଶୈଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ରଖିଲେ ଏବଂ ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ, ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ଜଣେ ହେବାର, ଅନେକ ତାହା ଦେଖିକି ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା! ସେଇ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ। କେତେ ମହତ୍ ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମଣିଷ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ତାହା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଅନନୁସନ୍ଦେହ, ସେଟା ଖୋଜିକି ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସରଳ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତରେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ପୂର୍ବେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବି, ଯାହା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନିତାନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଉଠିଲି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖା ହେଲା। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଗୀତ ତ ଲେଖିଛି ଇଂରେଜୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ନିଜେ ରଚନା କରିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱର ବି ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କେବେ କେବେ ମୁଁ ନିଜେ ରଚନା କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗୀତକୁ ଏମିତି କରିକି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇଛି। କେତେକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ସ୍ୱର ମିଶାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲି। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜୀବନ ଥିଲା, ବହୁତ ମୁଭି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ତେଲୁଗୁ। କେତେ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମିଶାଇକି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲେଖି ଗୀତ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ନୂଆ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ହବା ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲି ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଇଂରେଜୀରେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠେଇଲେ, ସେଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଲି ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଗୀତଟା, ତମର ମନେ ଅଛି କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା? ମୋର ସେ ଇଂଲିଶ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ହଁ କ'ଣ? He is my savior, he is my healer, he is my comforter and he is my Lord and God forever। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଗାଇଥିଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୀତ, ତା ସ୍ୱର, ତାର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ତାହା ଲେଖିଲି। ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଯେତିକି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଯାଇ ଗତି କରୁଥିଲି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। କେତେକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ ବିନା ଔଷଧରେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କେତେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କରିନି, ଯେପରି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିଥାଏ। ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ବାଇବେଲରୁ ସବୁ ଦେଖି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମାନେ କଲେ, ସେ କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ନାହିଁ? ଏପରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମଠାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ମହତ୍, ଏଟା ସତ କଥା। ଦାଉଦ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେବେ। ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ସେ ମେଷ ଚରଉଥିଲେ, ଯାହାতে ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଯାଇକି ସେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସେମାନେ ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ମେଷ ଚରଉଥିଲେ। କେବେ ଭାବିଥିବେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ହେବେ? ଯୋସେଫ କେବେ ଭାବିଥିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାବେ? ଏ ପରିଶ୍ରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯାକୁ ଏକ ଚାରିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ସାଉଲଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଅଗ୍ରାହୀ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି?
সেই স্বপ্ন স্বপ্ନରେ ରହିଯିବ, ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯିବ, କେବେ ସେଟା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଭାବବାଣୀ ଭାବବାଣୀରେ ରହିଯିବ। ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସେଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତମାନେ ସଂହାର କଲାବେଳେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁପ ସାଗର ଭିତର ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ଶୈଳରୁ ପାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାନ୍ନା ଖାଇଲେ, ଭାଟୁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଖାଇଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କେତେ କମ୍ ଲୋକ, 2 ଜଣ ଲୋକ ଛଡ଼ା 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। এইটা ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁଛି। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବଣୀ ପାଉଛୁ, ହଉ ନାହିଁ ସେୟା। ତେବେ ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ କେତେଟା ଚିହ୍ନ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବ, କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ, କେତେଟା ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ 7ଟା ନାହିଁର ବିଷୟ ହଠାତ୍ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା। ଏ 7ଟା ନାହିଁ ଆମଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନ କରିବେ କରି ରହିବେ ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟଥା ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଲେ ଯଦି ହେଉନି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ଘଟି ଯାଇଛି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ 13:10 ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ 7ଟା ନ ବିଷୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ନ ହେଲା ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କଲ ନାହିଁ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କରିବେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଏପାକ ସେବା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରିବେ ତ ପ୍ରଭୁ। ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ, ନ ଅପସନ୍, ପସନ୍ଦ କିଛି ନଥିବ, ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଟା ହେଲାନି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ବାଟରେ କରିବି, କୌଣସି ଉପାୟରେ କରିବି, ଅପସନ୍ ନାହିଁ। କୌଣସି ପସନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ତାକୁ ଏଚାର ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି, ନ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଉଣା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ କମିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏସବୁ କମିଯାଏ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଧର୍ମକର୍ମ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟରେ ପଛକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା, ଏସବୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନେଇକି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଗୃହଟାରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଭଲରେ ଟିକେ ରହିପାରୁନୁ। ଆଉ କାହା ଦୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ଦେଖି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି କହିକି ମୁଁ ଯେଉଁତେବେଳେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିଛିଟା କମେଇ ଦେଲି, ପୁରା ତ କମେଇ ପାରିବିନି, କିଛିଟା କମେଇ ଦେଲି। ସତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା କରୁଥିଲି କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ କମେଇଦେଲି। ମାନେ ଯେଉଁ 100 ଗୁଣ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି 60ରୁ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିବ, କି 30 ଗୁଣ ହେଇଥିବ। 30 ହେଲେ ବି ପାସ୍ ହେବ ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ହରେଇବ ନା। ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚପରାସିବା ଆଉ ସେ ଝାଡ଼ୁଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଟପ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ମାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦରମା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଯେ ସୁଇପର, ଯେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ଝାଡ଼ୁଦାର, ସେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ? ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ସିନା, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ, କିଏ ମହାନ ହେବ। ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ବି ମାନିଲେ ସେ ବଡ଼, ସେ ତା'ର ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ହେବ। ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ମାନିବନି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ। ଯେ ସବୁ ମାନିବ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ମହାନ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର କମିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯେତିକି ହେବା ଯାଏସ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲ ତମେ? ଯେହେତୁ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମାନିନ, ସେଟା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲ। ତୁମର ଏଇଟା କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୁକୁଟ ରଖିଛି ତା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ମୁକୁଟ ପାଇଲ ନାହିଁ? ମୁକୁଟ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେନି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ତ କେହି ହେବେ ନାହିଁ, ପୁରସ୍କାର ଧନ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ପରିମାଣ ସବୁ ହେଇଯିବ।
ତେବେ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ କାଟିକି ଛିଞ୍ଚତ ରହିଛି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଯେ ଦୂରସମ ପିଜୁଳି ଗଛ କହି ଆଉ ତାର ସରୁ ସରୁ କାଠୁଡ଼ା ନେଇ ଲୋକ ଦାନ୍ତ କାଟିକି ଘଷୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ, ବହୁତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଫଳ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଫଳକୁ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ବିକୁଥିଲେ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଛାଇ ତଳେ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ କାଟିଲେ? ମୂଳରୁ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା କଟା ହେଇନି, ଭୂମିରେ ଅଛି ତାର, କିନ୍ତୁ କଟା ହେଇକି ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଛିଞ୍ଚତ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଗଛ ତମେ, କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ହେବି? ନା ତମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ନା ତମେ କରିଛ। ଚିନ୍ତା କରି ସତ ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ସମର୍ପଣ କରି କ୍ଷମା କର। ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଯାହା ହଉ, ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଶେଷରେ ସେଇ ହାଗାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ। ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜରୁ କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ହସିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର? ଆମେ ତୁମର ଢାଲ ମହାପୁରସ୍କାର ସବୁ ବୋଲେ କ'ଣ ଦେବ? ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇନ। ଏଲିଏଜର ଯେ ମୋର ଦାସ ଏ ଗୃହରେ ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ସେ ତ ସବୁ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେପରି ହେବନି। ତୁମର ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର ହେବ, ସେ କରିବ। ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଜାତ ହେବ ତୁମ ଔରସରୁ ସେ। ଇସାକ ତା ନାଁ ଦେବ। ପରମେଶ୍ୱର ନାଁ ଧରିବି କଥା କହିଲେ, ଗୃହକୁ ଆସିବି କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ବି ହେଇ ନାହିଁ, ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ଆଉ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସାରା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଏପାଖେ ସେପାଖେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ତେଣୁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ନାହିଁ, ନ ନେଗେଟିଭିଟି, ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁ, ଆଉ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେବନି, କ'ଣ ହେବ, ଏତେ ଦିନ ଗଲା, ଏସବୁ ଆଉ କାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବା ଅସମ୍ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଲେ ଚଳିବନି, ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାରାତ୍ମକ। ଯାହା ମାର୍କ 11:24 ଲେଖା ହେଲା, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ମାଗୁଛ ପାଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ପାଇବ। ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ନ ନେଗେଟିଭିଟି। ସାତଟା ନ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ନାହିଁ ନାହିଁ କହିକି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ନ ଓରି, ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ, କ'ଣ କରିବା? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଟିଳ, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ନା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ କରିବା ନାହିଁ, ସେ ଚଳେଇକି ନେବେ। ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରଚୁରତା ଚାହୁଁଛୁ, ପାଉଲ ମୁଁ ଦୀନତା ଭୋଗ କରିବେ ନା ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରେ ନା। କେବେ କେବେ ଦୀନତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନେବେ, ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, 40 ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମାଂସ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଦେଲେ ଭାଟ ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ସେଇଆ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ। ଶୟତାନ ଆମ ମନରେ ଆଣିବ, କମ୍ପେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ତ ସମୟ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଶୟତାନ। ତେଣୁ ନ ଓରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବନି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆଉ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବାକି ବାଇବେଲ ସେୟା ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ନ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଗୁଛୁ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ପାଉନା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉପକାର ପାଇବା ଆମେ ଚାହୁଁ। ବାଇବେଲ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଯିଶା 41:10 ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା।
ହତାଶ ନାହିଁ, ନିରାଶ ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବାନି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ କେବେ ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାତ୍ର ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଭାବିଲି ଆଉ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାଗିବି କାହିଁକି ମାଗିବି? କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦେବେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି ମାଗିବି ଠିକ୍ ବିଷୟ ହେବନି, ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଗିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ମାଗିବାଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ସେମିକୋଲନ୍ ଦେଇନି, କମା ଦେଇନି, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଦେଇଛି। ମାଗୁ ନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଟଙ୍କା ପଇସା, ରୋଗ, ଅସୁସ୍ଥତା, ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଯିବ। ଯଦି ଅଛି ସେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଯାଉନାହିଁ ମୋତେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ନିରୂପଣ। ତାହେଲେ ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବ କେମିତି? ତେଣୁ ନ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, এই 7ଟା 9 ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ। 7 ବିଷୟରେ 9 ସର ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆଉ ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଉଣା ହେଇକି ଥାଏ, କିଛି ତ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉ, ଡାଲ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ତୁମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଆନନ୍ଦ ତୁମାନେ ପ୍ରବଳ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିକି ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସ୍ୱର ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସେ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ। ହେ ଦେଶ ଭୟ କର ନା, ଉଲ୍ଲସିତ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କର୍ମମାନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ନେହେମିଆ 8:10 ତୁମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ତୁମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଆସେ, କିଛି ହେଲାନି ମୋ ପାଇଁ କହିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ? ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, ଯେ ଉନ୍ନତ କରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ଯେ ଉନ୍ନତ କରେ ତାକୁ ନତ କରନ୍ତି, ଧୂଳିରୁ ଖତ ରାଶିରୁ ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବେ? ଯଦି ଅଛି ଦୁଃଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ହୋଇଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହରଉଛୁ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାକୁ 1:4 ଅନୁସାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା, ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେପରି ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କଥା ଦାଉଦ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 40:3 ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିକର କରି ମୋତେ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଛି। କିଏ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଏ କଥା ସବୁ, ହାତ ଉଠାଅ, ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟା ହେବ ନା, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ବଦଳିଯିବ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ, କେବେ କେମିତି କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ। ଦାଉଦ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରାବା ଶାକାଲା ରାବାନିଆ ତାରାବାଣୀ କାରାବନ୍ଦା ଲରାବାଣୀ ଖାରାବନ୍ଦା ଲରବା
प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीशुंक नामरे दया कर उदारबाणी खार वर्षा कलारबाणी खार बंदर प्रभु वाक्यर श्रोता नहीं तर कर्म करने दया कर ओ प्रभु धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू साधु मान धैर्य विश्वास आवश्यक आम जीवन मध्य बहुत तुम किसी महत् उद्देश्य अच्छे धैर्य नथे केवे हम ना प्रभु तुम समय पहुँचले केवे हो पार ना तुम्हें मनीष नुहे तुम्हें बदली जीव हालेलुया 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 इरा तमाशा का मानिया तरवानी कारवा प्रत्येक संगे आउ तुम्हें कथा तुम वाक्य द्वारा जद्वारा प्रभु तुम्हें जो कार्य कर आओ प्रभु से तुम गौरव महिमा हम तुम वाक्य सफल हम अनेक ता देखी भय कर तुम विश्वास करेंगे आमर मध्य आनंद करूँ ओ प्रभु एवं कृतज्ञ हो प्रभु तुम ठारे सर्वदा मैंने लगी रीशुंक नाम दया कर तुम कंठाविध पाद को प्रणाम चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम ही प्रार्थना करुँच आमेन। पिताईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती आमेन।